عادل خوش آمدید به صحبت با رادیو آزادی. سلام باشید. می‌خواستیم با شما درباره نتیجه‌های جشنواره پرستو که هفته گذشته جمع بست شد صحبت کنیم. شما درباره جشنواره پرستو اندیشاتون هم نوشته بودید و بیایید درباره آن همون دستاوردهایی که امسال این جشنواره داشت بگویید. پرستوی امسال از پرستوی دو سال قبل پرستوی گذشته با بسیار جهت‌ها فرق داشت و جهت اساسی فرق کنندش همین بود که پرستوی امسال اثرهای خوب داشت. هر یک اثری که به دوشنبه آمد به فستیوال اثرهای کرای به صحنه ماندن بودند. به هر حال البته کمبودی‌ها زیاد داشتند، لیکن اثرهایی بودند که حق دارند که در صحنه باشند. در پرستوی گذشته راست گپ بعضی اثرها عموما در به صحنه گذاشته شدنشون ممکن نبود. اون خیلی اثر گرفته مثلا به تماشابین پیشنهاد کردن ممکن نبود، لیکن این پرستو از این چیز اوری بود، پرستو خوب بود. و دیگر جهت فرق کننده این پرستو در آن است که در این پرستو چهره‌های نو زیاد بودند. رژیسورهای جوان، مثلا رژیسور جوان بهرام قربانزاده دو اثر پیشنهاد کرد به فستیوال. رژیسور مثلا تئاتر تماشابین جوان خوجند تیمور سلطانی بار اول اشتراک کرد. رژیسور تئاتر خوجند جوان، اکثر رژیسورها جوان بودند. مثلا رژیسور تئاتر اپرا و بالت رژیسور جوان و همین گونه اکتورهای جوان بودند. حتی در اثر تئاتر خوجند تماما دانشجوهای و مکتب بچه‌ها به صحنه برآمده بودند. یعنی تئاتر تاجیک به یک نفس نو، نفس جوان وارد شدگی هست. کشف استعدادها. بله، این دو قسمتش بود. خیلی دیگر جهت فرق کننده این پرستو همین بود که در پرستوی گذشته مهمانای اصلا در مهمانخانه‌های ارزان‌ترین جا کرده بودند هنرمندان، ولی در این پرستو به هر حال به مهمانخانه‌های نقص جا کردند. لیکن مشکل در آن است که همین بودجه پرستو به فکرم من نمیدونم چند سوم باشه کم هست. به فکرم که هنرمندایی که از ناحیه‌ها می‌بیان نمی‌توانند که 10 روز در پایتخت باشند و کار دیگر هنرمندای بینند. همگی میبیان 2 روز، 1 روز میبیان اثرشون میگذارن به صحنه، فقط دیرکتور تئاتر و سررژیسورش میستاد، باقی مونده ها از پایتخت میروند. یعنی اونها امکانیت ندارند که کار دیگر تئاترهای بینن، تجربه آموزن. چنین امکانات به فکرم نیست. شما درباره همون چی میگن روز پولی هم تاکید کرده بودید. هنرمندای اینجا این مشکل داشتن در عموم در این باره بگویید. نه، مثلا روزپولی چند هنرمند راستگا با من همین شکایت کردن. گپ در سر اون که هنرمندان وقتی که از ناحیه‌ها میبیان برای آنها روزپولی جدا کرده میشد، سوتچنی جدا کرده میشد، برای اینکه آنها در اینجا صبحانه خورند، نصف روزی خوراک خورند و شام. یعنی مبلغ یک روزه آنها باید که مثلا از طرف وزارت فرهنگ، از طرف بودجه پرستو یا از طرف بودجه تئاتر تامین کرده شود. ولی اونجا یک مبلغی هست که من راستی این مبلغ نمیگویم در افیر، چون این مبلغ بسیار خنده آور هست. همون طوری که من نوشتم در همون پستم، این همین در نیم پارس آش میرسد در شرایط دوشنبه. اگر در اونجا آش خوب خورم گوی اگر نیم پارس آش میرسد مثلا. برای همین این شکایتی اکثر هنرمندانی بود که از ناحیه‌ها میبیاند، یعنی از لحاظ تامینات اجتماعی معیشی تنقیصی داشتند. لیکن خوشبختانه تئاترهای پایتخت هر یکی مسئول یگان تئاتر شده‌ای که بودند، مثلا همچون میزبان مهمانای قبول میکردند و ایشان چی میکردند، اون هنرمندای مضافات البته چی میکردند، تامین میکردند. ولی نمیدونم اصلا بودجه تئاتر یا خصوصا هنرمندا نمیدونم. پرستوی امسال چی نمایشنامه‌ها داشت؟ چیزی که تماشابین میخواست بود؟ تئاتر تاجیک سالهای آخر بیشتر به موضوعهای تاریخی رو میبرد. این سال هم استثنا نبود. این سال هم تئاتر مزرعه موسیقی به نام عطا محمد جان فی شهر باختر با نمایش زال و رودابه آمده بود از روی داستان شاهنامه ابوالقاسم فردوسی. تئاتر کولاب با نمایش تاریخی آمده بود از روی اثر فیض اشور کتان. این درباره یک قهرمانی هست که یک قهرمان ناشناخته ما هست که با اسکندر مقدونی مبارزه میبرد، قهرمان خلق تاجیک. این اثر تاریخی بود و اثری که تئاتر لاهوتی پیشنهاد کرد، پر ابر سفید چنگیزخان، البته این تاریخی اسطوروی بود. این اثرها بودند در صحنه، اثرهای دراماتورگای خارجی بودند
масалан асарҳои эътироф шудагӣ ба монанди масри маргаритаи булгаков ки шоҳҷоизаи парастуя гирифт ва асари гарбун из Нотр-Дама, Альбер Камю иштибоҳ буд ки театри ҷавонон пешниҳод кард, яъне драматургиҳои хориҷӣ буданд ва баъдан асарҳои маишию ҳаррӯзаи рӯзмарра буданд, масалан дар бораи нашъамандӣ, дар бораи масалан рӯзгори имрӯзаи мо, мушкилоти ҷомеаи имрӯза, ин гуна асарҳо буданд. дар умум фестивали ин сола фарогир буд. дар бораи ҳамин намоишномаи пораабри Сафеди Чингизхон суҳбат кунем. Пораабри Сафеди Чингизхон ин як пораи аз асари Дуроҳаи Буронӣ, нависандаи бисёр маъруфи Осиёи Марказӣ Чингиз Айтматов аст. Пораабри Сафеди Чингизхона аз рӯи ҳамун нақле ки аз рӯи ҳамун чизе ки мо хондем, ман дидам, хондам ва ин гӯё ки як пораи асар будааст ки вақте ки асараш Чингиз Айтматов ба журнали Нови Мир дар замони шӯравӣ пешниҳод мекунад, ҳамин порая муҳаррирро сарфи назар мекунад. Он замон асарҳои главлӣ таҳрир мекард, агар масалан он порая муҳаррирро сарфи назар мекунад ва худи Чингиз Айтматов ҳам ба ҳамин гирифта партофта шудани ҳамин пора розӣ мешавад, чун онҷо баҳс мекунанд албатта ва онҳо фикрашон асоснок мекунанд ва Чингиз Айтматов ҳам розӣ мешавад гӯё ки. вале баъдан пас аз пошхӯрии шӯравӣ ҳамин пора ба шакли алоҳида чоп шуд. Ина дар Тобистон Низом Қосим чанд сол пеш тарҷума кардагӣ буд. Ин як ривоят ҳаст дар бораи Чингизхон, аслан дар бораи ишқи ду нафар ҳаст ки дар замони сиёсати бисёр дағали Чингизхон сурат мегирад ва албатта ноком мешавад ин ишқ. ин асара режиссёр Султон Усмонов ба саҳнаи театри Лоҳутӣ гузошт ва дар фестивал ҷои якум гирифт. Баҳсҳо ҳам шуд ки чаро мо Чингизхона дар саҳнамон мегузорем якум ва чаро мо ба Чингизхон ҷои якум медиҳем, модоме ки мо асарҳои таърихии худамон ҳаст. ва ҳатто дар интернет ман хондам ки дар мобайн муносибати Қирғизистони Tojikiston ҳатто мондем ки чаро мо асари як нависандаи қирғиза ба саҳна мегузорем. лекин ман фикр мекунам ки фестивал аввалаш ин ки ин ҷои рақобати ҳунарҳо ҳаст, рақобати ҳунарӣ ҳаст. ин рақобати сиёсӣ нест, ин рақобати ҳунарӣ ҳаст. агар ҳамин асар воқеан сазовор бошад, агар аъзои ҳакамон дар ҳамин асар бартариҳои ҳунарӣ дида бошанд, агар ба ин ҷои якум агар диҳанд, аллакай доданд, лекин агар ҳамин воқеан арзанда бошад, агар ҳеҷ мушкили монеа нест. дуюм ин ки мо агар дар муносибатҳомон, мо мардуми тоҷик, мардуми таҳаммулпазир ки ҳастем, мо масалан бояд ки театрамона пурра аз сиёсат дур дорем ва ин ба хотири ҳунар бояд бошад. ба фикри ман ин асар як асаре ҳаст ки ба саҳнаи театр ҳуқуқи будан дорад. ин асар як ривояти тарбиявӣ ҳаст, як ривояте ҳаст ки одама ба андеша кардан водор мекунад. ва Чингиз Айтматов барои тоҷикҳо нависандаи бегона нест, нависандаи азиз ҳаст. солҳои дароз мо вай мехонем, мебинем. лекин ба назари худи ман ин асар бисёр камбудиҳои ҳунарӣ дошт. масалан он коре набуд ки ман аз ин режиссёр интизор будам. дар театрҳои мо чӣ гуна намоишномаҳо намерасанд? Дар театри мо як чиз намерасад. Дар театри мо инъикоси рӯзгори имрӯзаи мо намерасад. Масалан тоҷики имрӯза, зиндагии як тоҷики имрӯза, зиндагии сарнавишти инсонҳои муосир дар саҳна намерасад ва дар ин парасту ҳам албатта набуд ҳамин чиз. Масалан рӯзгори имрӯзаи мо масалан 30 сол шуд як давлати мустақил ҳастем, як давлати алоҳида ҳастем. 30 сол шуд сарнавишти мо дар дасти худамон ҳаст. Вале мо дар ин 30 сол рӯзгори мо чӣ гуна ҳаст? рӯзгори иқтисодии мо чӣ гуна ҳаст? рӯзгори иҷтимоии мо чӣ гуна ҳаст? афкори мардуми мо чӣ гуна ҳаст? сатҳи маърифати мардуми мо чӣ гуна ҳаст? муносибати оилавии мардуми мо чӣ гуна аст? Анамин мавзӯъҳо мутаассифона дар театри муосири тоҷик инъикоси барҷастаи худашро наёфтааст. ин на танҳо дар парасту набуд. ин мавзӯъҳо аслан кам дар худи театр, дар репертуари театрҳо. ман театрҳои музофотро намедонам, чунки ман музофот ҳамвақт намерам, лекин ҳамин дар театрҳои пойтахт ки яке аз театрҳои асосӣ ҳисоб мешаванд, ҳамин мушкилӣ ҳаст. ҳунаршинос ҳастед, меравед ба театр ҳамчун тамошобин, ба фикратон чаро нест? мушкил чи аст? иҷозат намедиҳанд, ҳунармандо кор намекунанд, чи аст? бовар кунед, ҳозир ягона ҷое ки дар ҳамин фазои эҷодӣ
ниҳоят озодиҳои калон доранд, ин театрҳо ҳастанд дар масъалаи эҷодӣ. гап дар сари он ки драматургия нест, драматургияи касбию драматургияи бақувват нест. театр дар асоси драматургия асарҳои нағз мемонад. драматургия бояд ки масалан нависандаҳо нависанда, вале мо имрӯз ман нигоҳ кардам имрӯз ҳамин репертуари театрҳои дом, баъдан хай худам як фикра биромдам ки ҷавонтарин драматурги мо Толиб Карими Озарахш будааст ки синаш аз 60 гузаштагӣ ҳаст. ки ҳамин Толиб Каримам гоҳ-гоҳ асари драма менависад. аз Толиб Карим калонтараш Ҷумъа Қуддус ки таги 70 сол умр дорад. аз вай калонтараш Ато Ҳамдам ки синашон қариб 80 сола ҳаст. яъне мо надорем. шумо бовар кунед, мо ба ғайр аз ҳамин 3-4 нафар дигар дар Тоҷикистон драматург умуман надорем. мо бояд ки ин масъала бисёр ҷиддӣ як барномаи давлатӣ татбиқ шавад. масалан як курси 6 моҳа, як курси 1 сола ки онҳое ки шавқу алоқа доранд ба драматургия дар мастер-классҳо масалан ё дар ягон масалан курсҳои махсус омӯзонида шаванд ва мо аз ҳисоби ҷавонҳо драматургҳо тарбия кунем. барои он ки зиндагии муосиру воқеи имрӯзаи моя фақат нависанда метавонад бинад. мо бояд донем ки то замоне ки драматургияи нағз рушд намекунад, театри миллӣ рушд намекунад. драматургияи хуб дар кор. албатта имрӯз чанд нафар ҳаваскорое ҳастанд ки гоҳи баъзе со менависанду баъзе со дар саҳна мемонанду, лекин инҳо умрашон ҳамагӣ як рӯз ду рӯз як бор мерад, яхе спектаклҳо 2 бор мерад. барои ҳамин режиссёрҳои мо бештар кӯшиш мекунанд ки худашон ягон ҳикояе хонанд, худашон инсценировка кунанд. чӣ пешниҳодҳо доред шумо метавонад ин ҷашнвораи беҳтару хубтару диданитар барои бинандаҳо кунад? аслан парасту ин симои театрҳои мо ҳаст. мо одат кардаем ки ҳар 2 сол дар душанбе интизор шавем ки театрҳои пойтахт биёянд ва дастовардҳои ҳунарии худашона беҳтарин чизҳошона барои мо таҳия кунанд. лекин як камбудӣ ҳаст. масалан чанд камбудӣ ҳасту, аз ҷумла як камбудӣ ҳамин ки як режиссёри як театр ҳамеша дар як театр асар мемонад бо як ҳунармандо. масалан барои ин камбудиҳое ки як режиссёр дар як сол дорад, сол дига мебиёд бо ҳамун камбудиё дорад, сол дига мебиёд бо ҳамун камбудиё дорад. барои ҳамин вазорати фарҳангро мебояд ки дар ҳамин замони парасту имконияту шароиту фароҳам биёрад, ё худи театрҳо имконият шароит фароҳам биёранд ки режиссёрҳо иваз шаванд. масалан ман дар ҳамин пешниҳодҳое ки навиштам инам қайд кардам ки режиссёри театри Хуҷанд биёяду дар Душанбе як асар монад, режиссёри театри Душанбе раваду дар Ашт як асар монад. ҳамин гуна режиссёрҳо масалан иваз шаванд. гап дар сари он ки вақте ки режиссёри масалан Душанбе ба ҳар ҳол режиссёри таҷрибадор, масалан барои мисол Султон Усмонов як режиссёри барҷастаи бақуввати тоҷик, агар Султон Усмонов раваду дар театри Ашт як асар монад, он театре ки масалан хеле мушкил дорад, актёр надорад, масалан актёрҳои худомух дорад, донишгоҳ нахондин оно аксарияташ, лекин вақте дар онҷо асар мемонад, он актёрҳо аз ин режиссёр меомӯзанд, аз мактаби ҳунарӣ ин бархурдор мешаванд. онҳо аз ин ҳамчун як устод дар баробари он ки онҳо рол бозӣ мекунанд, асара таҳия мекунанд, ҳамчун устод меомӯзанд. ава як режиссёри камтаҷрибаи музофот агар омада дар театри Лоҳутӣ асар монад, агар вай аз ҳунармандои театри Лоҳутӣ меомӯзад. вай чунки инҷа мебиёду бо ҳунармандои бузург рӯбарӯ мешавад. масалан чӣ хел ки бо ҳунармандои халқӣ, ҳунармандое ки 20 сол, 30 сол, 40 сол дар саҳнаи ҳунар кор кардан муваффақ шуданд, бо инҳо вақте кор мекунад, маҳораташ сайқал меёбад, дунёи нав кашф мекунад вай худаш ба. барои ҳамин иваз кардан дар кор режиссёрояд. ин як. дуюмаш ин ки ҳамин парасту омад Душанбе, 2 рӯз спектаклаш нишон дод, рафт. ин ба кӣ фоида расонд? ина чанд кас тамошо кард? ин асарҳо ба кӣ манфиат оварданд? онҷа ҳамин фақат худи аҳли парасту мебинанд, тамом, дигар мардуми бисёре дида наметавонанд. барои ҳамин як барнома бояд татбиқ шавад ки масалан вазорати фарҳанг имкон дорад ки ба шаҳру навоҳӣ мактуб кунад, раисони шаҳру навоҳиҳо дастгирӣ кунанд, масалан парасту ба тамоми ҷумҳурӣ парвоз кунад. Ташаккур. саломат бошед.